now. It's raining heavily here. Is it raining there? No, miss. No. No, Miss. it's raining heavily here. No? Yes, Miss. No, miss. Okay, one thing before starting the class, one thing. No, Miss. Where is Seba Thomas? Seba, where is your answer sheets? Exams? കേൾക്കുന്നില്ല. Can you hear? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മിസ്. Yes, miss. Yes. Okay, I'm asking to Seba Thomas. Seba, where is your answer sheet? Please unmute and answer me firstly. Say it loudly. Seba, I can't hear. Please say a little loudly. Okay, send a voice message to me in WhatsApp. See, Saturday exam is over. Still now I didn't get paper from Seba Thomas. Yesterday you sent a voice clip. Do you remember that? And still you didn't attend the exam. How can I allow you to sit in the class? Do you think that teachers do not have any other job? Teachers വേറെ പണിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം നടത്തുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ധാരണ. ഫ്രൈഡേ എക്സാം പറഞ്ഞു, സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് ഞാൻ റിമൈൻഡർ ഇട്ടു, സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു. 9:30 ആയിട്ടും കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ 6 പേര് 7 പേരാണ്. ഇതിൽ ഒറ്റ ഒരാളാണ് നേരത്തെ ഇൻഫോം ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളവരാരും ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ മെസ്സേജ് ഇട്ട് കുറെ പേര് ഇന്നലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, 2 പേര് ഇനി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ, 2 അല്ല 3 ആളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. നമുക്ക് വേറെ പണിയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മക്കളെ നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. Seba, you should send your answer sheets within now it's 8:30. 9:15 class will be over. By 9:30 you should send it. ഞാൻ നോക്കിയില്ല, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ ആദ്യം പേപ്പർ നോക്കിയിട്ടില്ല, കാരണം എനിക്ക് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ മിനിയാന്ന് രാത്രി 2 എക്സാം ആയിരുന്നു. സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് 5th standard and 6th standard. I couldn't check it. Yesterday also I was busy with the question papers. ഞാൻ ആൻസർ ഷീറ്റ് നോക്കിയിട്ടില്ല, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ നോക്കി ഇന്നൊന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ നോക്കി അയച്ചു തരും. പക്ഷെ എക്സാം ടൈമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല ടൈം കാര്യം. ഇതുവരെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനും ഇല്ല. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് വിട്ടു, സ്റ്റിൽ നോട്ട് അറ്റ്. I can't allow the students to attend the class afterwards. Okay, Seba, if you are hearing, please tell me that or send me the message, and after soon after the class attend the exam and send it. ഒരു എക്സസ് ഇനി തരാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ എക്സസ് ചോദിക്കാനാണെന്നൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇന്നലെ മുഴുവൻ ഫോൺ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അയക്കാമായിരുന്നു, അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay, take a textbook all of you. We have completed skull, isn't it? Brain, about brain and all we have completed. Next we have to study the spinal cord, and page 130, not 132. In your textbook it will be 134. 134, I think, in your textbook. Yes, miss. Yes, okay, take it. Next one is spinal cord. Spinal cord we have studied in the previous class. Where is spinal cord located? In between the vertebra in our backbone, isn't it? Okay. Ameya Surendran, were you not having fever? How are you now? Ameya, how are you now? Ameya can't answer, I think. Okay, Sarah, good morning. Good morning, Sarah Rose. I can't hear anything from you. Sarah, did you attend the exam? മിസ് ഞാനിപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാ. ഞാനിപ്പോഴും എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത്. Class you have to send. Okay, so spinal cord is a delicate organ. We have studied that spinal cord is a very delicate organ, and it is protected by vertebrae. Means inside the backbone, isn't it?
Okay, we studied that if anything happens to our spinal cord, we will be paralyzed, will not be able to walk. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ, നമ്മളെ സ്പൈനൽ കോഡിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും, പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ഓർഗൻ ആണ്. വെർട്ടിബ്രയില് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്മോൾ ഓർഗൻ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് one second. Spinal cord, and we studied that our medulla is joining with our spinal cord. So medulla, brain medulla in the portion and നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മൂവ്മെന്റ്സും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഡുല. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. So the spinal cord extends from the base of the brain or medulla to almost lower end of the backbone. It is enclosed inside the tough bony but flexible spine. It connects to the rest of the body to the brain through the nerves. This much we have studied in the previous class. Next one is we have to study nervous. I think we have to study nervous, isn't it? Okay. നെർവസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് തന്നെ വരുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. നെർവസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. Nerves are long thread-like structures that carry messages between the brain and other parts of the body. So, nerves എന്ന് പറയുന്നത് it is a network connection. മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. It carries the messages from brain to each part of the body. നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്കുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മെസ്സേജുകൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരാണ്? നമ്മുടെ നെർവസ് ആണ്. Nerves from the region of the head and the neck join the brain directly. However, nerves from the other parts of the body join each side of the spinal cord. Okay, other day when I shared, one second. Yes, other day I showed you this is our brain, isn't it? So this is cerebellum, this is medulla, this is cerebrum, and this medulla goes down, isn't it? It joins to the spinal cord. This is spinal cord. This is spinal cord, and all these parts, see, spinal cord is joined with this ബ്രെയിനുമായിട്ട് ജോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ? ഇത് ചിത്രം നോക്ക. ഓക്കെ, one second. സ്പൈനൽ കോഡ് ഈ മെഡുലയായിട്ട് ജോയിന്റ് ആയിരിക്കുന്നു. ഇനി ബാക്കി നമ്മുടെ നെർവസ് എല്ലാം ഈ സ്പൈനൽ കോഡുമായിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നോട്ട് ബ്രെയിന്. നമ്മുടെ ബാക്കി നെർവസ് എല്ലാം നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡുമായിട്ട് ജോയിൻ ആയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. However, nerves from the other parts of the body join each other side of the spinal cord. The spinal cord leads to the brain. Nerves are made up of nerve cells. There are 3 kinds of nervous. So you have to underline there are 3 kinds of nervous. How many types of nervous are there? 3 types of nervous are there. Okay, now see. All the nerves join on both sides of the spinal cord. Look at this, Alna, May and all. Look at the screen now. This is our nervous.
ഈ നെർവസ് നോക്കിക്കേ, നെർവസ് എല്ലാം സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ബോത്ത് സൈഡ്സ്, രണ്ട് സൈഡ്സിലും ജോയിന്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ്. So spinal cord joins with the medulla from the brain, and see this മനസ്സിലായില്ലേ? Did you understand? Yes. Yes, okay. And there are three kinds of nervous. First one is sensory nervous. Sensory nervous, the nervous which bring message from the sense organs to the brain, to the spinal cord, are called sensory organs. One second, I will show you. See, look at this. This is our sensory organs and nervous. Sorry. Okay. ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇത് നമ്മുടെ സ്കള്ളും ഫേസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഐസ്, നോസ്, ഇയേഴ്സ്, ടങ്, ദീസ് ഫോർ ആർ അറ്റ് ദ ഫേഷ്യൽ ഏരിയ. നമ്മുടെ മുഖവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ 4 സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉള്ളത്. അതർ വൺ ഈസ് അവർ സ്കിന്ന്, അത് നമ്മുടെ ബോഡി ഫുൾ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, നൗ സീ ദിസ് ഓൾ ആർ സെൻസറി ഓർ നെർവസ്. നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന നെർവസുകളാണ് ഈ പറയുന്ന സെൻസറി നെർവസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, the nerves which bring messages from the sense organs to the brain or the spinal cord are called sensory nervous. So please underline sensory organs. What are the 3 types of sense organs? In that, first one is sensory nervous. That means from the nervous which carries the message from the sense organs are called sensory nervous. നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ നിന്നും മെസ്സേജ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഓർഗൻസിന് പറയുന്ന നെർവസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെൻസറി ഓർഗൻസ്. And the second one, the nerves which carry orders from the brain or the spinal cord to the muscles or glands are called motor nervous. Second one is motor nervous. Place next one is motor nervous. Motor ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, motor nervous means the nervous which carries the orders from the brain. അതായത് motor nervous means the nervous which carries the order means നിർദ്ദേശങ്ങൾ, കൽപ്പനകൾ. Order from the brain to the muscles and other parts of the body are known as motor nervous. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, suppose for example I will tell you, if you have touched the fire unknowingly, most of the students when you were small, almost everybody might have done this. You used to light the matchsticks, don't you? Now you know to light it properly, but when you were small child, you might have, if you see a matchbox, what you used to do?
you should take it and take the matchstick. You used to light it, isn't it? അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞിലെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പണിയല്ലേ? മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് തീപ്പെട്ടി എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് കോലും കൊണ്ട് അടിച്ച് തീ കത്തിക്കുന്ന അപ്പൊ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും, തീയും കത്തും. യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് സോ മച്ച്, isn't it? ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും? ഓ, ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ണൊക്കെ പിടിച്ച് നോക്കുന്നു. എന്താ ക്രിസ്റ്റിക്കുട്ട ചെയ്തിട്ടില്ല? അല്ലേ? ഉണ്ടല്ലേ? എനിക്കറിയാം എല്ലാ മക്കളും ചെയ്ത. അദ്വൈത ഞാൻ ആ ടൈപ്പേ അല്ലെന്നാണ് അദ്വൈത് പറയുന്നത് അല്ലേ? അദ്വൈതേ okay, almost everybody might have done that. And actually നമ്മളിങ്ങനെ അത് കത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഫിനിഷ് ആകും, പെട്ടെന്ന് കത്തി തീരും അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ small children will not be aware that the stick is burnt. Stick is fully burnt. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളും. കൈ പൊള്ളുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? What you will do, Alna? കൈ പൊള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? മാച്ച് കാര്യം ചോദിക്കുന്നത്. മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് കയ്യിൽ കത്തിച്ചിട്ട്, കയ്യിൽ പിടിച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് വേഗം കത്തി തീർന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളി. കൈ പൊള്ളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ കൈ പിൻവലിക്കും. എന്താ ചെയ്യുന്നേ? കൈ പൊള്ളുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരോ ഒന്നും ചെയ്യല്ല, കൈ ഇങ്ങനെ ആ കത്തിയ മാച്ച് സ്റ്റിക്കും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? I will just of that stick. അതിന് ബാക്കി കത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ കൈക്കകത്തായിരിക്കുന്നത്, അത് ദൂരോട്ട് കളയും ഞാൻ ആദ്യം. വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാർച്ചങ്ങടെ കറും, ഉഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാർച്ചങ്ങടെ കറും. പിന്നെ ഓടിക്കൊണ്ട കൈ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ മുക്കും, ഐസ് വെക്കും, അതൊക്കെ പിന്നീട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം കയ്യിലുള്ള സ്റ്റിക്ക് കളയും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടേ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, ഒരാൾ ഒരു കമ്പും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കുത്താൻ വരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബിജു എന്ത് ചെയ്യും? മോന്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? പപ്പയും കുഞ്ഞനീത്തിയും ഉണ്ട്. അനീത്തി നിങ്ങളെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പം അവൾ ഒരു കോലുമായിട്ട് വന്ന് നിന്റെ അടുത്ത് നിന്റെ കണ്ണി കുത്താൻ വേണ്ടി വന്നു. വാട്ട് യു വിൽ ഡു? ക്ലിയർ ഇല്ല, ഇവിടെ ഷീറ്റിലേക്ക് വെള്ളം വീഴുന്നോണ്ട് ഒന്നും ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. ഓക്കെ ഷെഫി, വാട്ട് യു വിൽ ഡു? ഓടുവോ? ബാക്കിലോട്ട് മാറി. എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല, ക്ലിയർ ഇല്ല. കാരണം ഷീറ്റിലേക്ക് പൊത്തോന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നോണ്ടാണ്, പൊക്കത്തിന്ന് മഴ പെയ്തുകൊണ്ട്. ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ ക്ലോസ് ദി ഐസ്. സപ്പോസ് ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ അകത്തോട്ട് വന്നിട്ട് കണ്ണിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്താൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? യു വിൽ ക്ലോസ് ദി ഐസ്. അത് ആളിനെ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. പുറകോട്ട് നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ദി ഐസ്. ഓക്കെ, വി വിൽ ക്ലോസ് ദി ഐസ് സൂൺ. ഇത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നേ? Our brain will order and our nerve will give and soon we will be closed. ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയ പോലുമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? So now other day I said if a dog comes to bite you, you will run. എങ്ങനെ ഓടുന്ന? അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓടുക. അമ്മ പറയുന്നോടും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യോ? No, our brain will give order, run run run. So നമ്മൾ ഓടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അയ്യോ ഞാൻ എന്തിനാ ഓടിയേ, like that way. ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാനുണ്ടല്ലോ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എനിക്ക് സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടിയാ. ഐ എം അഫ്രൈഡ് ഓഫ് സ്നേക്ക്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ when I went to my brother-in-law's house, one second, ഞാൻ ഈ സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടിയാ. എനിക്ക് സ്നേക്കിനെ കണ്ടാൽ ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ വലിയ ഒച്ചത്തിൽ കാറും. അത് പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല, പേടി കാരണമായിരിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ ബ്രദറിലോട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം, വെള്ളത്തിന്റെ ടാപ്പിന്റെ കണക്ഷൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഒരു പാമ്പ് കിടപ്പുണ്ട്. അത് മറ്റേ റാറ്റിൽ സ്നേക്ക് ഇല്ല, മറ്റേ എന്താ പറയണ്ടേ, ചേരപ്പാമ്പ്. എനിക്കറിയാം ചേരപ്പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധു ജീവിയാണ്, അത് കടിക്കത്തില്ല, കടിച്ചാലും വിഷമൊന്നുമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, പണ്ട് മുതലേ എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ പാമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കാറി ബഹളം വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ചേരപ്പാമ്പായിരുന്നല്ലോ, ഇതിന് പേടിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പിന്നീട് ചിന്തിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ ഈ പാമ്പ് കറക്റ്റ് വഴി കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ കാറി ഓടി.
അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെരുപ്പ് ഇട്ടിറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ് അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ചേരപ്പാമ്പിനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു സീൻ ദാറ്റ് സ്നേക്ക്? ലെന്തി വൺ, വെരി ബിഗ് വൺ. ഭയങ്കര ആണ്, വലിയ പാമ്പാണ്. പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഓടും, ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്. മറ്റു സ്നേക്കിനേക്കാളും ഒക്കെ സ്പീഡ് കൂടുതൽ, ബ്ലോ ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി പയ്യങ്ങ് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് സ്നേക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. എന്റെ കാഴ്ചയും എല്ലാം ഓട്ടവും എല്ലാം കൂടെ കാരണം പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു? പാമ്പ് പേടിച്ചു പോയി. സ്നേക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെയും പേടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും കാറി, ഭയങ്കരമായിട്ട് കാറുവാണ്. അപ്പൊ കാറിട്ട് മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ബോധം വരുന്നത്, ഓ അത് പാവം ചേരപ്പാമ്പല്ലേ, എന്തിനായിരുന്നു ഇത്രയും കാറിന്റെ വന്നതെന്നൊക്കെ പിന്നെ. അപ്പോഴേക്ക് എന്റെ കാർച്ച കേട്ടിട്ട് താഴെ കടയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടി വന്നു. ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ നാണക്കേടാൻ പറയും. മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരാൾ കണ്ണി കുത്താൻ വന്നു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി വിൽ ക്ലോസ് ദി ഐസ്. ചിന്തിച്ച് കണ്ണടയ്ക്കും, തീയെ തൊട്ടു, കൈ പെട്ടെന്ന് പിൻവലിക്കും, കയ്യിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടു വേഗം കൈ വലിക്കും, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്നേഹിക്കിനെ കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗ് വന്നു, പശു കുത്താൻ വന്നു, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് പിന്നെ ആദ്യം എന്തിനാ ഞാൻ ഓടി, അതൊരു പാവം അല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്നേഹിക്കിന്റെ കാര്യം, അത്രയും കാറ് ഞാൻ ബഹളം വെച്ചു, നാട്ടുകാരൊക്കെ ഓടിക്കൂടി. പക്ഷെ അപ്പൊ കയറിയെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞ് മോളിൽ വന്ന് പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ അതൊരു ചേർപ്പാമ്പല്ലായിരുന്നു, അത്രയും കാരണമായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് നാണക്കേടായി ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നപ്പം. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പിന്നീടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ്. സോ ദ ബ്രെയിൻ വിൽ ഗിവ് ഓർഡേഴ്സ് ടു ദ മോട്ടോർ നെർവസ് ടു ഡു തിങ്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നടന്നങ്ങ് പോകുന്നു, ആ വഴിയിൽ അറിയാതെ ഒരു തേള് കിടപ്പുണ്ട്, നമ്മൾ കണ്ടില്ല, കാലങ്ങ് എടുത്ത് വെക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തേളിനെ കണ്ടേ, ഓ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചേക്കാന്ന് കരുതി നമ്മൾ കാല് വെക്കുവോ? ഇല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കാല് വിഡ്രോ ചെയ്യും, അല്ലെ? We will withdraw our legs because we know that this is a dangerous thing. അത് നമുക്ക് ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ഓക്കെ. സെൻസറി നെർവസ്, നെക്സ്റ്റ് മോട്ടോർ നെർവസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? The nervous which carries orders from the brain or the spinal cord to the muscles or glands are called motor nervous. Next one is the mixed nervous. The third one is mixed nervous. That is the nerves which carry messages to the brain as well as bring orders from the brain are called mixed. രണ്ട് ഇതും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് തംസോ രണ്ട് ജോലി. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെൻസറി നെർവസ് ആണ്, അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെസ്സേജുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെർവസ് ആണ്. ഇത് തേർഡ് വൺ ഈസ് മിക്സ്ഡ് നെർവസ്. ദാറ്റ് നെർവസ് വിൽ ഡു ബോത്ത് ദ ഡ്യൂട്ടി. സെൻസറി ഓർഗൻസ് അല്ല, സെൻസറി നെർവസിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയും ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ നെർവസിന്റെ ഓർഡർ പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. രണ്ട് ജോലിയും ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ നെർവസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻസറി നെർവസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മോട്ടോർ നെർവസ്, third one is mixed nervous. So now did you understand what are the three types of nervous? നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ത്രീ ടൈപ്സ് നെർവസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഷെഫി, are you in Antarctica? Are you in Antarctica? ഷെഫിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ 3 penguins are there. Can anybody see there? Yes. Yes, 3 penguins are there. Shefi, what food will you give for that penguin? And in which ocean they will swim? സാധാരണ പെൻഗിന് ഓഷനിൽ ഇങ്ങനെ നീന്തി കളിക്കും, അല്ലെ? ഷെഫിയുടെ വീടിന്റെ പുറകിൽ ഒരു വലിയ ഓഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പെൻഗിന് കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഷെഫിക്കുട്ടി? ഓക്കെ, നൈസ് ടു സീ ദാറ്റ്. പെൻഗിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് പെൻഗിൻ അവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക തമ്മില്. അതിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് ഷെഫി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടാ. ഓക്കെ, 1 സെക്കൻഡ്, ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കട്ടെ കിട്ടുമോന്ന്. Yeah. Yes. After the class, you can see that.
Okay. So now did you understand what are the three types of nervous? First one is the sensory nervous, the nervous which pass the messages to the brain, and the next one is second one is motor nervous. Motor nervous are the nervous which bring the orders from the brain to the parts of the body. Or the next one is the third one is the mixed nervous. There is no more mixed one is the nervous which brings Alan Sajinde വീട്ടിലും പെൻഗിന് വന്നു അല്ലേ? Okay. Then next one is a mixed one that is which passes the message plus orders also. Okay. The nervous system controls all our actions. If you have sensory organs, sensory nervous in ആ ക്യാൻഡിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കൈ പൊള്ളിയപ്പോഴേക്കും മെസ്സേജ് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോയി മെസ്സേജ് തിരിച്ച് മോട്ടോർ നെർവ് മസിലിലേക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു കൈ വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓർഡർ കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് പേജ് അടുത്ത പേജിൽ നോക്കിക്കേ. You can clearly identify that. Page 235 I think no 34 അല്ലേ? 235 34 അല്ലേ? 5 ആ? അപ്പൊ പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ? ദിസ് പിക്ചർ സെൻസറി നെർവ് ആ റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ കൈ നമ്മള് ചൂടില് തീയിലേക്ക് മുട്ടിയപ്പോഴേക്കും കയ്യിൽ നിന്നും സെൻസറി നെർവ് മെസ്സേജ് ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊടുത്തു. സൂൺ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർഡർ നെർവിലൂടെ കൈ വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അത്ര മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. But some of our actions are automatic. We do not have to think before doing them. These actions are called reflex actions. Reflex action ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. കണ്ണിന് കുത്താൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ണ് അടച്ചിരിക്കും. പാമ്പിനെ കാണുമ്പോഴേ തന്നെ മിസ്സിനെ പോലെ കാറിയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടും അല്ലെ? ഓക്കെ, അമ്മ അടിക്കാൻ വരുമ്പോഴേ തന്നെ ഓടി കാണുമ്പോഴേക്കും ഓടി രക്ഷപ്പെടും. അമ്മ തല്ലിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടത് നിൽക്കൂല, അതിന് മുന്നേ ഓടി രക്ഷപ്പെടും. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഇന്ന് അടി ഉറപ്പാന്നുള്ളത് അല്ലെ? സോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻസ് ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി വിൽ ഡു. അത് തീയിലേക്ക് കൈ മുട്ടുമ്പോഴേ കൈ വലിക്കും. കയ്യാൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടാൽ അന്നേരം കൈ വലിച്ചിരിക്കും, തൊട്ടാവാടിയതൊക്കെ അല്ലെ? ഓക്കെ. Such actions are controlled by the spinal cord. For example, when your finger comes too close to a hot object, the sensory nervous immediately pass a message to the spinal cord. The spinal cord sends orders to the motor nervous for the muscles to tighten up. We pull our hand away from the hot object even before we feel the pain. Blinking of the eyes and watering of the mouth are two other examples of reflex action. What is here? Watering of the mouth. What do you mean by watering of the mouth? Watering of the mouth means when you see when your mummy makes biryani at home and you are outside, when you feel the smell, how you will hi ഇന്നെന്റെ അമ്മ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉടനെ എക്സ്പ്രഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിന്റെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന പുളി, നെല്ലിക്ക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തിന്നുമ്പം തന്നെ ആരെങ്കിലും തിന്നുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയി അല്ലേ? സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം പുളിയോ നെല്ലിക്കൊക്കെ തിന്നുന്ന കാണുമ്പോഴേക്ക് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ, അതായത് വായിൽ കൊതി കൊണ്ട് വെള്ളം വരിക എന്ന് പറയല്ലേ? That is watering the mouth. So these are our reflex actions. Here is one checkpoint. The bulb-shaped dash connects to the brain to the spinal cord, medulla, nerve, cerebrum. Which one is Medulla. Medulla. Please put a tick mark for medulla. Sridev Krishna, do you have textbook with you? Yes, sir. Then where are you looking? Please underline or put a tick mark for medulla. Next, second one, the brain needs a continuous supply of blood and dash oxygen, nitrogen, carbon dioxide. Oxygen. Okay, put a tick mark for oxygen. Next one, third one.
Blinking of eyes is an example of voluntary, reflex, non-voluntary action. Voluntary. Reflex, not voluntary, involuntary ഒന്നും അല്ല. Reflex ആണ് answer. Reflex. Okay, next one is sense organs. The organs which connect. The organs which connect us with the outside world are known as sense organs. The 5 sense organs are the eyes, the ears, the nose, the tongue, and the skin. Then ningalod nerthe parnitilla ningalku ariyam. Sense organ will help us to find out what it is. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ organs ആണ് sense organs. First one is the eyes. The eyes are our most important sense organ. എല്ലാ ഓർഗനിലെ സെൻസ് ഓർഗനിലും വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും ഡെലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻ ആണ് ഐസ്. കണ്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നതും എല്ലാം അല്ലെ. കണ്ണിന് കാഴ്ചശക്തി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. ചെവി കേട്ടില്ലാലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല, ജീവിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. കണ്ണ് കണ്ടില്ല ജീവിക്കത്തില്ലെന്നല്ല, ബട്ട് ലൈഫ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓക്കെ, each eyeball is safely set in a deep bony socket and is further protected by eyelids and the eyelashes. So നമ്മുടെ eyeball means this one. നമ്മുടെ each eyeball is set little inside. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ കണ്ണ് ഈ മൂക്ക് പോലെ മുന്നോട്ടേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതേ ഉള്ളിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. മൂക്ക് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ nose is kept a little outside, but eyes are kept little deeply inside. കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കാണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്? What will be the reason? കണ്ണിന് വേഗം ഒന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ. Yes, it is a delicate organ we studied. It is very important. If we fall anywhere or if we go and hit anywhere on the wall or any desk or bench or anywhere, if our nose hit, no problem. No problem means yes, there will be problem. Of course, pain will be there, some nervous problem, but it will be not much dangerous. We can go out to the hospital and can take treatment and it will be okay. But if anything happens to our eyes, it will be very difficult, very painful, and sometimes we will lose the eyesight also. So we have to keep it very carefully, but we cannot keep that inside, like heart, lungs and all, because eyes have to be kept outside to see, isn't it? So it should be set in outside, but it is kept set little deep inside. കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് അകത്തിലേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വീണാലും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇടിക്കാം, മൂക്ക് ഇടിക്കാം, ഇവിടെ എല്ലാം പരിക്ക് പറ്റാം, പക്ഷെ കണ്ണിന് പരിക്ക് പറ്റില്ല, കാരണം കണ്ണ് ഇച്ചിരി കുഴിയിലാണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഐലിഡ്സ്. ഐലിഡ്സ് മീൻസ് ഈ സാധനം കണ്ണിന്റെ എന്താ പറയണ്ടേ, പോള, കൺപോള, കണ്ണിനെ മൂടുന്നത്, അടയ്ക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ വരുമ്പോഴോ അല്ലെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ റിഫ്ലക്ഷൻ ആക്ഷൻ, നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കും അല്ലെ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും പൊടിയൊക്കെ പോകും. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും കണ്ണിലൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും പൊടി വീണിട്ടുണ്ടോ? Small particles falls in your eyes, it will be very painful and uneasiness will be there. So eyelids are there to protect and eyelashes also. Eyelashes എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയണ്ടേ, നമ്മുടെ കൺപോളയും കൺപിരികോ ഇത് എന്താ ഈ രോമൊക്കെ ഇല്ലേ, അത്. ഓക്കെ, അതെല്ലാം നമ്മളെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് ആണ്. These help to keep dust and dirt out of our eyes. In the front portion of the eyes, there is a circular transparent area called the cornea. The colored circle in the eye is the iris. The pupil, which looks like a black spot, is the opening through which light enters the lens. Light travels through pupil to the retina at the back of the eye, where the image of the object is formed. A sensory nerve called optic nerve connects to the eye. Now see that picture in that page. ഇവിടെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ആ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കാം. എനിക്കിപ്പോ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമുക്ക് ഇനി 4 minutes ഉള്ളൂ. തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ചിത്രമാണ് മേളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ താഴത്തെ പിക്ചർ, അതായത് ദിസ് പിക്ചർ, ദിസ് വൺ, ഐസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഐസ്. ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ നോക്കാം, നിങ്ങളെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഏറ്റവും പുറമെ നമ്മളെ കാണുന്നത് കോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, കോർണിയ. ആൻഡ് ദിസ് കോർണിയ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഏരിയ കോൾഡ് കോർണിയ. ദ കളേർഡ് സർക്കിൾ ഇൻ ദ ഐ ഈസ് ദ ഐറിസ്.
ഇനി കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിൽ ഇപ്പൊ നോക്കാം, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കാണത്തില്ല. വീട്ടിലെ മമ്മിയുടെയോ പപ്പയുടെയോ ചേട്ടന്റെയോ ചേച്ചിയുടെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കണ്ണിൽ നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിലെ കളേർഡ് പാർട്ട് ആ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെറ്റിന ആണ്. സോറി ഐറിസ് എന്നാ പറയുന്നത്. And the pupil which looks like a black spot is the opening. ഇനി പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ കറുത്ത സാധനമില്ലേ, ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ? ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇതൊന്നും കണ്ണിലില്ലാത്തവരാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. ഓക്കെ, that is called the pupil which looks like a black spot is the opening through which light enters the lens. So അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഐസിന്റെ ഐസിലൂടെ ലൈറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, light travels through pupil to the retina at the back of the eye. ഇനി പുറകിൽ വേറെ സാധനമുണ്ട്, റെറ്റിന എന്ന് പറയാം. ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നോക്കറേ. അദ്വൈത കമൽ എവിടെ നോക്കിട്ടാ? ഞാനിപ്പോ ഐസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം പറയില്ല, മേലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കും കേട്ടാ. റെറ്റിന ഉണ്ടാടാ? അതെ, അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ കണ്ണിലെ റെറ്റിനയും ഐറിസ് ഒക്കെ നോക്കാൻ പോയതാണോ? ഓക്കെ, സോ റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഈ ലെൻസിൽ നിന്നും നേരെ റെറ്റിനയിൽ എത്തും. എന്നിട്ടോ പിന്നെ അവിടെ ഒരു നെർവും കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് സെൻസ് ഓർഗൻ ആണ്. ഇതിനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെർവും കൂടി ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഒരു നെർവും കൂടെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്റ്റിക് നെർവ്. Light travels through the pupil to the retina at the back of the eye where the image of the object is formed. A sensory nerve called the optic nerve connects to the eye to the brain. Now you are in 5th standard. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായമായില്ല. That you will study in higher classes. നമ്മുടെ parts of eyes are, first one is cornea, next one is iris, then pupil and lens, and another part is retina where the pictures are or images that we see. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നു, നിങ്ങളുടെ പടം ഇവിടെ കാണുന്നു, അതെന്റെ കണ്ണിലേക്ക് പതിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്യൂപ്പിളിൽ ഐറിസിൽ വന്ന് പിന്നെ അത് റെറ്റിനയിൽ പതിച്ചു, തിരിച്ച് അത് അന്നേരം തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് നിർദ്ദേശം മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഓർഡർ വരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് എ ഫോൺ ഓർ അങ്ങനെ. അത് സഡൻലി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, വെരി ഫാസ്റ്റ് നടക്കുന്നത്. ഇനി കെയർ ഓഫ് ദി ഐസ്, കണ്ണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണം. അയ്യോ സോറി, നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? Serial. Okay, well, less than 1 minute. We'll continue in the next class. Okay, so you will have portions from first lesson onwards till the skeletal system. Skeletal system variyana namukku parikshikkullathu ട്ടോ. Okay, bye bye.